साडी पहला जॉइंट फैमिली सी, मतलब ताया ताई उन्हां दे बच्चे ते असी सब इक्को ही घर विच रहिंदे सी। मैनू पाके मेरियां दो होर भैणां सन ते एक छोटा वीरा। बड़ा हसदा खेडदा टब्बर सी साडा। कोई झगड़ा नहीं, कोई ईरखा नहीं, सब एक दूजे नाल बड़े प्यार नाल मिल के रहिंदे सन। पर जिवें ही घर दे सियाणे बजुर्गां मतलब मेरे दादा दादी जी दी मौत होई, घर दे हालात दिनों दिन विगड़न लग पे। अचानक ताया जी ने जमीन नू लैके मेरे बापू नाल झगड़ना शुरू कर दिता। झगड़े नू सुलझाउण दी मेरी बेबे अते ताई जी ने बहुत कोशिश की, पर पिंड वालियां ने दोनों भरावां विचाले ऐसी तीली लाई कि जिस नाल बली अग वंड वडाइयां करदे ही शांत होई। मेरी मां ते ताई दी आपस विच बहुत बनदी सी। दोनों शुरू तो ही सकियां भैणां वांग रहियां सन। इस वंड वंडईए दा उन्हां दोनां दे दिल उत्ते बड़ा वड्डा असर होया। बाकी भैण भरावां नालों वड्डी होण करके मैनू मेरी मां दे इस दुख बारे कुछ समझ आ रही सी। मेरे पापा सुभाਅ दे बहुत भोले सन, पर मेहनती इन्ने ज्यादा कि सारा दिन खेतां विच गुजार दिंदे सन। कई वारां तां रोटी भी ट्रैक्टर नाल खेत वाहुंदियां ने खा लैनी। किन्नी वार तां उन्हां नूं स्प्रे करदे करदे चढ़ जांदी। बड़ी मुश्किल नाल रब वल्लों ही उन्हां दी जान बची हर वार। जदों ताए हुणां ने सानू वखरा कीता तां सानू फिर जाके इस गल दा पता चलिया कि साडे सिर ते तां करजा ही बहुत ज्यादा है। मम्मी पापा दोनों रात भर चिंता विच सोया ना करन। मैं अपने बाकी भैण भरावां नालों वड्डी सी, इसलिए मेरे सिर ते भी बहुत ज्यादा बोझ सी। अपने पापा दी मदद करन दा इसलिए मैनू मास्टर डिग्री प्राइवेट विच ही करनी पई तां जो मैं खुद भी कोई जॉब कर सकां। मैं पढ़न विच बहुत हुशियार सी ते अंग्रेजी भाषा उत्ते भी मेरी चंगी भली कमांड सी। इसलिए मैनू एक स्कूल विच टीचर दी नौकरी मिल गई। साडे कोल जमीन तां चंगी सी, पर करजे करके कुछ भी हथ पल्ले नहीं सी आउंदा। उत्तों साडी चारां दी पढ़ाई दा खर्चा होर निक्के मोटे खर्चे पाके काफी खर्चा आ जांदा सी। उत्तों एक साल बेमौसमी बारिश कारण साडी सारी फसल भी मर गई सी, जिस नाल साडा हुण होर भी ज्यादा बुरा हाल हो गया सी। साडे किसी भी रिश्तेदार ने उदों आण के साडी कोई सार ना लई। फिर अक के उस समय मैनू आप ही नौकरी करनी पई। पापा ते मम्मी ने तां मैनू बड़ा रोकिया नौकरी करन तो कि इसदा असर तेरी पढ़ाई उत्ते पै सकदा है, असी मैनेज कर लवांगे औखे सौखे। पर मैं अपने मां बाप नू हुण होर तंगियां कटदे नहीं वेख सकदी सी। बेशक मेरी एक मामूली प्राइवेट स्कूल टीचर दी तनख्वाह नाल घर दे खर्चे पूरे नहीं सन होने, पर मैं हुण पापा नू इकल्लियां सारा बोझ चुकदिया नहीं सी देख सकदी। इसलिए मैं अपनी फ्रीडम नू अपनी फैमिली दी कंडीशन सुधारन लेखे ला दिता। पर यही कोई पहली बार नहीं सी कि साडे रिश्तेदारां ने साडे नाल मतलब दी रिश्तेदारी निभाई होवे। अजिहे बड़े मौके मैं खुद अपनियां अखां नाल वेख चुकी हां, जिन्हां नू लिखण विच मैनू बड़ी शर्म महसूस हुंदी आ। ऐदां ही एक दिन मेरी मासी दा मुंडा मेरे लिए एक रिश्ता लैके आया। एक रिश्ते लई ओ साडे मगर ताया जी हुणां नालों वख होण तो भी पहिलां दा पिया होया सी। जद असी ताया जी हुणां नाल रहिंदे सी तां मम्मी ने भी कदे इन्नी परवाह नहीं सी कीती, पर हुण जदों असी अलग रहन लग पए तां मम्मी नू भी यह चिंता होण लग पई कि अगर उन्हां ने इस रिश्ते लई मना कर दिता तां उन्हां दे पेके भी उन्हां नाल रुस जाणगे, रिश्ता तोड़न लैणगे साडे नाल। इसलिए उन्हां ने मासी जी दे मुंडे नू मेरे रिश्ते लई हां कर दित्ती। एक्चुअली ये रिश्ता मासी जी दे मुंडे दा एक दोस्त करवा रिहा सी, जिस दी फैमिली नू असी बहुत चंगी तरह नाल जाणदे सी। उन्हें जिवें जिवें सानू दस्सिया असी अखां बंद करके उस दियां गल्लां ते यकीन करदे गए। एक उत्तों उस समय साडे हालात भी बहुत माड़े चल रहे सन। मम्मी पापा नू भी यह सी कि शायद अजिहा वधिया रिश्ता मुड़ के ना आवे। मैं खुद तां चलो उस रिश्ते बारे की कहना सी, मेरे बाप ने ही वेखना सी सब कुछ। मैनू तां बस उन्हां ते ही यकीन सी कि वो चंगी तरह पड़ताल करके ही मुंडे लई हां करनगे। फिर जद रिश्ता होने वाला सी तां मेरे दादा सोहरा जो कि फौज दे एक बहुत वड्डे रिटायर्ड अफसर सन,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧੀ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਘਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਾਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਗਾਏ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜਾਣਕੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਉਲਟਾ ਭੂਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ
मेणे मारिया करदी सी कि इन्हां प्यो धी ने मिल के मेरे पुੱਤ दी जिंदगी खराब करती, माड़े लोकां नाल साक करवा के ऐसियां ऐसियां बददुआवां देंदी सी उन्हां रब दे नेक बंदियां नूं कि सुनन वाले दे कन्नां विचों खून आ सकदा सी। सस मेरी कोई घट शातर नहीं सी, उसने भी यह रिश्ता तां ही लिया सी क्योंकि एक तो मेरे मगर कोई आउण वाला नहीं, भरा भैन छोटे होण करके जी भर के जुल्म करांगे इस उत्ते कि की कर लवेगी ये कल्ली साडा। नाले वैसे भी मैनू बाद विच पता लग्या कि सस मेरी दा पूरे इलाके विच रिकॉर्ड बनाया होया सी, कोई भी उस दे नाल कोई रिश्ता नहीं सी जोड़ना चाहुंदा, तां ही उसनू मजबूर होके रिश्ता भूआ हथों लैना पिया, वरना वो तां कदे भूआ ते अपने सहुरे दा मूंह तक वेख के नहीं राजी सी। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇहद ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਿੱਜਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਉਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇहद ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਨਗਦ ਤੇ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੀ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 4.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਡਾਇਨ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੂੰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤਣੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਰ ਤੁੜਵਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵਾ
ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਣ ਕੇ ਸੁੰਬਰ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁੰਬਰਨਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਲਾਉਣੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਬਰਤਨ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਤੇ ਹੀ ਪਰੌਂਠੇ ਚਰ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਰੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜੋ, ਮੁੰਡਾ ਆਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਤੁਰੰਤ 50,000 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੰਦੇ ਮੈਲੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਿਚੋਲਣ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੋਕਦੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੋ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਆਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੂਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੱਝਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਲੁਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੂਬ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਮੰਗ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਗਦ 50,000 ਲੈਣ ਦੀ। ਉਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੜ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸਨ। ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੋਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਦੇ ਪੁਲਸੀਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਾਂਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 72 ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਲ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਭ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ 2 ਪਾਠ ਚੌਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਪਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
जद मैं अंदर आके वेख्या तो मेरी सस फर्श ते डिग्गी हुई तड़फ रही सी। मैं दवा दव अपने घर वाले नू हाक मारी। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੋਹਰਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜੀ ਵਾਟ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਮੀਨੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ एक्सपायर डेट लंघी होने वाली पीती सी, जिस नाल जहर दा उस उत्ते ज्यादा असर नहीं होया ते डॉक्टरां ने उसदी जान बचा लई। सब नूं लग रहा सी कि ओह हुण जल्दी ही ठीक हो जावेगी, पर 7 दिनां बाद हस्पताल विच ही उसदी मौत हो गई। सारिਆਂ ਲਈ उसदी मौत दी खबर नूं स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम सी। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ बहुत किस्मत वाली है जो तेरा इस डाइन कोलों पिछा छुट गया, वरना अगर यह ना मरदी तां इहने तैनू मार देना सी एक दिन। मैनू कुछ समझ नहीं आ रही सी कि मैं अपनी सस दे मरन दी खुशी मनावां जां गम। मैनू रह रह के यह सवाल सता रहा सी कि आखिर उस दिन उसने मेरी जान क्यों बचाई सी। मेरी सस दी मौत तो बाद भी बहुत कुछ हुंदा रहा घर विच, पर जिवें किवें मैं अपने घर वाले नूं उसदा इलाज कराउण लई मना लिया सी। उसदी दिमागी हालत दा मुआयना करके डॉक्टर ने उसकी दवाई बारे मैनू समझा दिता। मैं तरले मिन्नतां पा के उसनूं दवाई खवाउणी शुरू कर दी। दवाई लैण तो बाद साडी जिंदगी काफ़ी बदल चुकी सी। मेरा घर वाला हुण मेरे नाल प्यार नाल पेश आउण लग पिया सी। मेरे कहण मुताबक काम भी करदा, भाव हुण काफ़ी जिम्मेवार बन चुका सी। काफ़ी फर्क पै गया है उसदे सुभाਅ ते उसदे वर्ताव विच। हुण भी कदे कदे मैनू परेशान करदा है, पर पहलां वाली लिज्जत भरी जिंदगी नालों तां हुण काफ़ी सुखी हाँ मैं। बस जिवें किवें जिंदगी गुजर रही है मेरी। धन्नवाद। समाप्त। ये कहानी तुहानू किस तरह दी लगी, एक वधिया जिहा कमेंट करके जरूर दस्सिओ। जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तां चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लवो। वीडियो नू लाइक कर दो, शेयर कर दो। तुहाडा सारिआं दा कीमती समां देण लई बहुत बहुत धन्नवाद।